बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन राजू जमंगा प माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम की दर्स मंचरे आगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम के जमंगा लेक्चर नंबर 2 द्वाइम नंबर दर्स दे नन ब एक्सेल प्रोग्राम मंगा शुरू को चे एक्सेल प्रोग्राम के दाखिल के सदी नो लुमड़े ब जरन कमान तराश मौदी की बजूरी कमा सिंपल एक्सेल और द एक्सेल द प्रोग्राम द लिखल नवरुस्ता ब देमा तरा की ब्लैंक वर्कबुक पदे चिकनम तासी क्लिक वाले नो दी ब ऑटोमेटिकली दा वर्कबुक खाली वर्कबुक बमंगता ओपन की एक्सेल प्रोग्राम ज्यादा वक्त मुहासबे पर इस्तेमाली की और दलता बजियाती खबरें सताइस्ता द मुहासबे मुताबिक कुमा खो तरतीब सर एक्सेल प्रोग्राम मंगवई नो दी की लुमड़ने स्टार्ट बजताइस्ता द होम टैब नालम पदे होम टैब की लुमड़ने ऑप्शन दी क्लिपबोर्ड दे फॉन्ट दे अलाइनमेंट नंबर स्टाइल सेल्स और एडिटिंग दास वगैरह दादी टॉपिक दी और ढेर मुहिम टॉपिक्स दी किताब सुगुरी मासर खुदरी शीट दी मैं भी ताज सर यो शीट यूनिबिया ज़्यादा वाले शीदी मुस्बत अलामा बाने क्लिक को दी सर नूर शीटुना माखस्तेश जब अवल शीट की दरेगे मैं पंदी शीट की लगेगी और दा लिखन कुमा या मिसाल मुहासबात कुमा जोरी ने चिता सुपटूल शीटुन की लिखने हो गई नो पदे क्लिपबोर्ड की लुमड़ने दरे ऑप्शन ताइस तख्कार की अवल कट बेद्वैम कॉपी द्रेम फॉर्मेट पॉइंटर कसे यो लिखने से हुक्म रकमाओ लिखल मिसाल आईडी में लिखला बेमूलिकल नेम बेमूलिकल पोस्ट बेमूलिकल फॉर एग्जांपल सैलरी दाशन बोनस में लिखल और आखिर की में लिखल टोटल दा लिखने दा दलता में पदर शक्ल बांधे ओकड़ा उस ददी लिखने सरसंग की दा लग लिखने वजह उकमा एक्सेल प्रोग्राम के डेरी ज़ियत आसानते हुई दी मुहासबे रिलेटेड हो डेरी मा आसानते हुई बड़े किश्ता एक्सेल की बसता इसता शार्कट डेरी खैमनो दाब हमजान सर लगियात साथ अवल गोरी कसम मिसाल यो शुमारा पे एक्सेल प्रोग्राम के लिए कम लाइक 1 नो दोहमा शुमारा पकार रो बिया द्रेम और दा के लिए डेरी पकार वी नो बिया दी तिकरारवल मुंतलग मुश्किल है और लिखने दीदी लग मसला मंग तनु मंग से कूदाने लिखो करे चिताज दावन वो लिखे दी कुंज की उधरेगी दी कुंज की और मुस्बत अलामा चिकरे से कारश नु दावत से वनी से और सिलंद बैरा का गई दी बताइस तदा शुमारी तिकरार की 111 हुजवारम चिदा 1 2 3 4 5 रश न दी कुंज की ताइस तख्कार की लिखरी दे ऑटोफिल ऑप्शन पदी की बतासु पदे फिल सीरीज बने क्लिक के नो ऑटोमेटिकली बदी 1 2 3 तदे कन्वर्ट यो तरीके दादा द्वैम तरीके मंग सरदार कची तज मिसाल तौरी कम 1 एलन दौरी कम 2 नो दपर तरफ न बद्वार द सेलेक्ट के और बेबराशी दी कुंज न बदी 19 दी बताइस ता शुमारे रिपीट गई दा द्वार तरीके मंगा द यो आदत द जमा कौल द पार इस्तेमालो यो यो दुआ दुआ द्रियो सर या यो आदत मंग जमा कूद ली सर दी पार दा तरीके शता उस नमूना जली के मा लिस्ट दी मिसाल मा सर बदी की खालिद दी फॉर एग्जांपल यूनुस दी आमदा शान जमील दी इसरार दे फॉर एग्जांपल कमाल शो जाकिर शो
سلیمان شو، سجاد، نور، حمید، همداشان یوسف او آخره کې لیکمه زلمی. پوسټ تاسو دلته لیکئ لکه مثال یو نفر دی ایډمین دی، بل نفر فاینانس، بل نفر فار ایگزامپل هغه لیکچرر دی، بل نفر فار ایگزامپل هغه موږ سره ډایرکټر دی. اوس که د اعلاندینې لپاره هم ډایرکټر وي، یعنې دوه ډایرکټران وي، نو دلته د بر اصل کې ډایرکټر دی، اعلان هم ډایرکټر پکار دی، نو دا ډایرکټر بیا مه لیکئ. د دې لپاره موږ یو شارټکټ استعمالو، کنټرول ډي. کنټرول ډي په ایکسل پروګرام کې د دې لپاره استعمالیږي چې کله دا برنۍ سیل کې څه لیکل شوي او د هغې سیل دا لیکنه موږ غواړو چې په دې نیکسټ سیل کې راشي، یعنې په دې دوهم سیل کې هغه لیکنه راوستل غواړو. د دې لپاره به تاسې د کنټرول ډي شارټکټ نه استفاده کوئ. نو عرض کې کنټرول ډي به نه استعمالوئ، لکه دا که اوس لیکچر وي نو بیا تاسو دلته لیکچرر ولیکئ، ایل ولیکئ خپله راځي، که دا ایډمین ولیکئ، که دا بل هم ایډمین نو بیا کنټرول ډي. نور فار ایگزامپل زه لیکم دا فار ایگزامپل فاینانس دی، دا فار ایگزامپل کلرک دی، دا کوک دی او دا ډرایور دی. سیلری به تاسو ولیکئ لکه فار ایگزامپل 2000 3000 4000 5000 دا سیلری نشي زیاتو کمې. او د دې لپاره بونس ټولو ته یو شانته دي، مثال 100 روپۍ بونس دي، ټولو ته یو شان دي بونس. نو چې ټولو ته یو شانته دي ته به داسې وکړي، دا سلیکشن به داسې والي او بیا به هغې نه وروسته بیا کنټرول ډي ووایي، نو دې به تاسې ته هغه سل تکرار کړي او په ټولو کې به یو شانته راشي. نیکسټ دا دواړه سره جمع کول پکار دي، اسانه خبره ده. زه به ولیکم ایکول، د هغې نه وروسته به راشم دا 2000 به سلیکټ کړم. ایکسل پروګرام کې یاد ساتئ دا ایکول نه علاوه بیا محاسبه سخت دی، نه کېږي. که د مختلفو سلونو محاسبه کړو نو دا به خامخا د ایکول ساین په واسطه باندې کېږي، دا د مساوي معنا نه لري. ایکسل پروګرام کې دلته چې دا سر کې ولیکل شي دې ته مساوي علامه موږ نه وایو. دلته دې معنا دا ده چې د دې په واسطه باندې به دا دوه دانې ویلیو یا دا دوه عدده به راواخیستل شي او جمع به شي، ضرب به شي، تقسیم به شي، سم چې ستا به کاري. خو د مساوي معنا دلته نه ورکوي، د دې په واسطه باندې یو عملیه اجرا کېږي. نو زه وایم دا 2000 جمع کا د دې سلو سره انټر کې دی به اټومیټیکلی هغه 2000 راوالي او د سلو سره به څنګه کی جمع به کی. اوس خو د هر یو ځان ته نشو کولی، نو تاسو ته مې شارټکټ ښودلی دی چې دا به سلیکټ کړو، بیا به کومه بټنه پریس کړو موږ کنټرول ډي. هره محاسبه به خپله کېږي، داسې هم نه وي چې بهرنۍ محاسبه به راځي، دا به خپله وشي، دا به خپله او دا به خپله او دا به فارموله حساب داسې صحیح ده. دا نور خبره عدد لاندې راوړي، خو چې کله فارموله یې بیا بهرنی عدد یې لاندې نه راوړي، بیا دا عددونه سره بیا جمع کوي. دا زما لیکنه وه، دا مې دلته وکړله. په دې لیکنه کې مې تاسو ته 2-3 خبرې وښودلې چې دا به ځان سره یاد ساتئ. اوس دې لیکنې دپاره یو سټایل ورکوم، لکه زه راځم دې ته آل بارډر ورکوم، بارډر. مثال د دې لیکنې دپاره بارنیز کې دلته یو کلر ورکوم، بس دا زما سټایل شو. نو نه پرماته د لیکنې دې ځای نه لرې کړه، دلته نه ده پکار دا لیکنه. نو کنټرول ایکس د دې شارټکټ او راځو یې په دې باندې کلیک کوو، نو دا لیکنه د دې ځای نه کټ شو. کوم ځای کې پکار ده؟ په دې شیټ کې پکار ده. راشئ پر فیس باندې کلیک کړئ، اټومیټیکلی د هغې ځای نه لیکنه ختمه شي او د 2 نمبر شیټ ته انتقال شي. مونږ وایو چې اول نمبر شیټ کې زمونږ لیکنه نه ده پکار،
همدغه لیکنه دی په دویم نمبر شیټ کې راشي د دې لپاره د استعمالو زه به کنټرول زیډ کم دي نو بیرته لاړ شي عمل کنټرول زیډ د دې لپاره استعمالېږي چې کله ته یو کار وکړې او هغه بیرته غواړې چې خپل حالت ته راشي نو بیا په دې وخت کې کنټرول زیډ بټن سره مونږ دا سر ته رسوو زم دا لیکنه دي دلته وي او په یو بل شیټ کې دې راشي نو بیا به دا لیکنه سلیکټ کو دا به کټ کو نه دا به کاپی کو کنټرول سی سره او یا په دې باندې کلیک کو په دې دویم آپشن باندې چې کلم تاسو کلیک کړئ نو دی به دا لیکنه راوالي او کاپی به کې خچیرته بکار د دلته بکار او په دې کې تاسو په دې فیس باندې د پاسه کلیک کړئ نو دی به اتوماتیکلی راځي کنټرول وی د دې شارټکټ دی کنټرول وی سره مونږ کولای شو چې لیکنه دلته راوړو نو دا لیکنه دلته مشته او په دې کې مشته دواړو ځایونو کې شته دی نو چې دواړو ځایونو کې وي د مونږه داسې په کار وي نو بیا دې لپاره کاپی کټ کوی باندې فارمیټ پوینټر د دې لپاره یوز کیږي لکه تاسو اکثره ټایم په شیټ نمبر 2 یا 3 یا 4 یوز کی یو بل لیکنه وکړه لکه مثال ما ولیکل آی ډي سټوډنټ فار ایگزامپل داغه کورس هغه کی پیس ایډمیشن ټوټل زه غواړم دا فارمیټ چې کوم دی بر سټایل تما ورکړي دا فارمیټ باید را کاپی شي فارمیټ را کاپی شي دا لیکنه نه نو فارمیټ پوینټر باندې کلیک او دا فارمیټ باید دی لیکنې تم ورکول شي دا سلیکټ کړه پاسه دی تم ورکول شي وما سیم سټایل راوغستلو او دی لیکنې ته یې هم ورکړلو نو داسې سټایل چې زموږ په کاری داسې مسلې لپاره بیا څه استعمالو مونږ فارمیټ پوینټر استعمال شاته لږ ویده دی که ویښته شي پرې راته اورې سټایل به صرف کاپي کېږي نور څه سره د دې کاره ته پوهېږې لکه که نه ته صحیح پوهېږې پوښتنه درنه بیا کومه ښه د هغې نه وروسته بیا په دې کې مونږه که دا لیکنه سلیکټ او بیا راشي دا لیکنه مونږ کاپي نو د دې کاپي کېدو سره دا آپشن ګوره کار شروع کړي او بیا کله چې په دې باندې زه کلیک کوم نو داخل کې بیا نورې آپشنې دي په دې درته لږ خبرې کوم کله چې تاسو یو لیکنه د یو ځای نه راوړئ بل ځای ته نو هغه په مختلفو شکلونو راځي اول ګورې دا لیکنه که زه کاپي کوم او شیټ نمبر 2 ته دا را انتقالول غواړم نو په دې ځای کې بیا تاسو سره دا آپشن دی اولنې آپشن دی پیسټ اولنې آپشن دی پیسټ او د دې شارټکټ دی کنټرول وی او د دې مقصد دا دی چې او ما لیکنه راوړو دلته راوړو خلاص مخکې مې ویلې نور کوم څه خاص کار نشته خو په دې کې دا نیکسټ آپشن کې تاسو ګورئ دې ته لیکلي فارمولا فارمولا نه مطلب دا دی په دې کې یو فارمولا شته کنه موږ سره اوس زه غواړم چې دا فارمولا کاپي کړم او دا باقي ټول لیکنې پرېږدم دې خبرو ته زما ضرورت نشته انلی دا فارمولا راوړم او یو بل ځکه یو بل شان محاسبه ور باندې کوم لکه دې کې مخکې ما یو خبره کړې وه لکه دا و موږ سره سټوډنټ دی دغه کورس دی فیس دی ایډمیشن دی ټوټل دا خو د دې دواړو سره فرق کوي ځکه دا خو سیلري او بونس دی او هغه ایډمیشن او فیس دی که ما سره مثال همدغه شاګردان شي دا به دې کې موږ سره شاګردان وي او بیا د دې کورسونه موږ ولیکو لکه ماوس شو ډي ټي شو ډیل شو ډي آی شو دا مختلف کورس شي او د هغې نه وروسته بیا د دې پیس موږ ورسو لکه دا د دې پیس شو سونه پیس چې تاسو دلته رسوئ ریکارډ کوئ دا د دې پیسونه دي
دا انیمیشن هم زه دلته رسوم لکه دا د دې انیمیشن دی اوس زه غواړم چې دا دواړه سره جمع کړم نو ګورئ فارموله خو ما ته زده ده زه اکول او دا دواړه جمع کړم خو که یو نفر ته نه یاده نو که نه یاده بیا داسې وکړه چې دا راواله کاپي کا خو دلته کله چې ته دا پیسټ کې نو ته به ډایرکټ په دې باندې کلیک کړې نه دې دپاره به ته راځې فارموله باندې به کلیک دې ته ته هغه فارموله راغلي هغه محاسبه نه دغه نه راغلي محاسبه فارموله راغلي او دلته چې هغه هغې په ځای باندې دا دواړه سره جمع کړي ګورې دلته ډبل کلیک کوي دا دواړه جمع کړي که هغه فارموله دلته را کاپي شو دا دلته راغله نو که بیا مثال زه دلته همدا فارموله کنټرول ډي سره ریپیټ کړم تکرار یې کړم د ټولو محاسبه جوړ شي بس ډبل کلیک به وکړه بس نو دا آپشن دی چې کوم تاسو سره په دې کې دویم آپشن راځي دریم آپشن دی فارمولا ان نمبر فارمیټینګ لکه موږ وایو چې دا خو افغانۍ دی بس معلومه خبره ده که سیلري ده او که دا ټولې دي دا په افغانیو دي نو دې دپاره تاسو دې نه فارمیټ ورکوئ یا ډالر دي مثال سیلري په ډالرو ده در اعظم ګورې دي کې ډالرو فارمیټ دې ته ورکوم زه میرا دغه ډالرو فارمیټ او دا فارموله دواړه کاپي کول دی ویس نو کله چې زه دا کاپي کوم او راشم په دې ځای کې دلته ودرېږم دې د پاس او دې فارموله ان نمبر فارمیټ باندې کلیک کوم دې به کله کله داسې ښیي دا وجه دا ده چې دا کالم وړوکی دی او دا ویلیو غټه ده نو دې کالم په دې غاړه به ودرېږي او ډبل کلیک به تاسو وکړئ دې به خپله ځای شي نو تاسو وګورئ د پیسو هغه شکل ورسره راخیستي ورسره بیا د پاسه سلیکشن والے کنټرول ډي نو ما برانې فارموله به په دې باندې امپلیمنټ شي نو که د پیسو فارمیټ پکارو د هغې دپاره به دا نیکسټ ټایم دا استعمال بل ګورې کیپ سورس فارمیټینګ دی دا کیپ سورس فارمیټینګ دی ته وایي لکه ته دې ته یو کلر ورکړه مثال دا کلر شو بیکګراؤنډ دا بولډ کلر داسې دې دپاره راشي دې ځینې یو سټایل بدل کړه ورته مثال داسې یو سټایل مې دې دپاره ورکړو اوس که زه دا کاپي کوم دې نه یو سټایل کاپي کوم او دلته راولم نو په دې کې خو ساده فارموله ساده دغه راځي او په دې کې د پیسو فارمیټ ورسره راځي خو دې بل سره بیا هغه ډیزاین هر څه راځي کوم ډیزاین چې موږ امپلیمنټ کړی هلته هغه ډیزاین هم راځي ورسره شکل ټول راځي تاسو ګورئ شاته بیکګراؤنډ او سټایل هم هغه دی که نه راځي دا سلیکټ کړئ کنټرول ډي ووایئ اټومیټیکلی به د ټول لپاره هم دا امپلیمنټ شو راشي نو موږ درې څلور قسمه دغه راوړی شو دلته لیکنه راوړی شو بغیر د پیسو د شکل نه د پیسو د شکل سره او د سټایل او هغه ډیزاین سره درې واړه خبرو سره ته دا راوړی شي داسې مسلو دپاره بیا دا درې قسمه آپشن یې استعمالو ده بل ګورې دې موږ ته وایي که زه دا ټول سلیکټ کړم او دې کاپي کړم نو ما ته دې وایي نو بارډر تاسو که خیال وکړئ اول ځل نه ما دې ته بارډر ورکړي خو زه وایم که بل شیټ ته دا لیکنه سي هلته دې لیکنه ټوله راشي خو بغیر د بارډر تاسو دلته دا لیکنه واچوئ بارډر شته پکې اوس مخکې په دې کې بارډر و اوس نشته لکه دلته وګورئ بارډر په دې کې شته دی که زمونږ دې لیکنې ته سوچ وکړو نو دې لیکنې کې بارډر موږ سره نشته دی نو دا وجه دا ده چې هلته موږ ورته ویلي هم داسې دي چې په دې کې به موږ ته بارډر نه راکوي وداوټ بارډرز به دې راځي موږ سره ګورئ په دې کې دا سیلري دپاره سایز غټوم د دې ټوټل دپاره سایز غټوم بونس دپاره لږ سایز غټوم سایز د دې غاړه کې درېږي او دا سایز غټېږي اوس که دا لیکنه څوک کاپي کوي او راځي دلته په دې شیټ کې اچي
نو غټ مشکل دی که ډایرکټ په دې کلیک کړي هغه سایزونه چې هلته وو هغه سایزونه دلته نشته نه د ټوټل دپاره شته نه د بونس دپاره شته نه د سیلري دپاره شته که موږ وایو چې نه هماغه سیم سایزونه باید راواخیستل شي او دلته واچول شي نو د دې دپاره به بیا تاسو څه کوئ کیپ سورس کالم ویت په دې چې کله تاسو کلیک کوئ نو دوه خبرې به دې کې راځي یو به دا شي چې لیکنه به راشي بل دا چې دغه کالمونو اندازه چې هلته څومره ده هغه به دلته دومره انتخاب شي نو داسې مقصد دپاره بیا موږ په ایکسل پروګرام کې د څه نه استفاده کوو کیپ سورس کالم ویت نه استفاده کوو ट्रांसपोज दी ته وایي لکه ایکسل کې ګورئ عامله محاسبه چې موږ کړې ده دا کومه محاسبه چې موږ کړې ده دا محاسبه ده زما وګورئ اکثره ټیم دی کې دا لیکنه چې ما کړې ده نو دا هاریزنټلی ده نو ګورئ آی ډي 1 2 3 دسته که نه ورټیکل ده بیا نومونه هم ګورئ ورټیکل دي د سیلن دې طرف ته شوي دي بیا خدا ټایټل چې دی دا څنګه دی هاریزنټل دی رینیم پوسټ سره دی زه څه وایم همدغه ټایټل لواله او دا ورټیکل ټایټل ته بدل نو دا را کاپي کا او بل شیټ کې زوم دا راولي او نو دلته ورټیکل راواله په دې باندې کلیک کا نو ماګه ټایټل ورټیکل دی رینیم پوسټ سره دی بونس ختم شو आईडी बदलता और क्या क्या बदल सी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मख की आईडी ने दस रात दे उस दा आईडी दे कहना ये मख तब आईडी ने बे वेलन जैसे नमूना जैसे लिख उसला के गोरे से मेरा दा आईडी ने बाय मख तराशी दा वर्टिकल दी दारा कॉपी का और राशि पदीस की तो उधर गई और बोले ट्रांसपोज बाने क्लिक कई नो देवा आईडी ने दस रात خیال مشته کنه آیډیا نه بداشن تراو به راغنه ورسته تاسو مثال غواړئ چې آیډیا نه علاوه نمونه باید راشي دا نمونه تاسو ګورئ دا ورټیکل اداره کاپی کا دا غنه ورسته راشي په دې کې دی باندې ودرېږي دلته په ټرانسپوز باندې کلیک کړئ نمونه ان موږ غواړو چې هاریزنټل لیکنه ورټیکل ته یا ورټیکل لیکنه هاریزنټل ته تبدیل اوس که دا لیکنه مثال دا لیکنه مخکې نه هاریزنټل نه ورټیکل دسی نو که دا هاریزنټل ته بدلې نو بیا به دا کاپي کې اندیزي کې راشي به ته پامدی باندې کلیک کړه د همدې په واسطه باندې د سیدي تیم به ته بدلوي یعنی هغه لیکنه دي ته او دې لیکنه هغه ته کنورټ کېږي دې لپاره دا برانه اپشن وی دي ته کوم اپشن ویل کېږي پیسټ اپشن یو موږ سره دی پیسټ ویلو دي ته وایي لکه دا ګوري ټوټل پیسې دي زما زبره شمیز کې بولی کوم غاټ مثال دلته بولی کوم ګرینډ ټوټل یعنی مجموعه پیسې او دغه مجموعه پیسې به زه لږ راوالم او دلته به سره راټولې کړم اکول د دې پیسو د راټولولو لپاره یو فنکشن استعمالیږي خیر وروسته بیا راځي اکول سم او بیا دې نه وروسته قوس شروع کېږي او د قوس د شروع کېدو نه وروسته بیا دا برنې پیسې انتخابېږي او انټر بٹن چې کله پریس کړئ نو اتوماتیکلی هغه جمع شي دا خپل باندې ضرورت نشته نو دا استا مجموعه پیسې نو کته مثال دا بونس دی نه پرته 200 کې نو په ټوټل کې به تغیرات څه راځي چې بره تغیرات راځي کله مثال 300 کم یا 300 کم نو دې کې څه تغیرات راځي چې دلته تغیرات راځي نو ما خاندا خبرې راځم کړی زه څه وایم په حال لپاره دا زما ټوټل دی دا را کاپی کا او دلته واچو دي سي
خو داسې واچو چې هلته تغیرات راځي چې باید دې کې تغیرات رانه شي. نو څنګه چې ساده او ساده داسې چې هغې سره به د پیسو فارمیټ او رنګ وغیره یې سم نه وي. نو څو روپۍ دي؟ 94,000 او 200 روپۍ دي. اوس که آینده کې څوک دا پر اگزامپل 400 کي نو دې کې خو تغیرات راځي ځکه دا خو د دې مجموعه ده، خو دې کې تغیرات ځکه نه راځي چې دا موږ ویلو په شکل لږ دا اچولی. نو مطلب دا دی چې زمونږ هغه عادت داسې را کاپي کوو چې په هغې کې تغیرات را نه شي. د هغې لپاره باید دا طریقه استعمال شي. نیکسټ به وي ویلو ان نمبر فارمیټنګ. لکه زه وایم دا را کاپي که دلته یې واچو دې ځای کې، نو په راشي په دې باندې کلیک کوي، دې به هغه د پیسو فارمیټ هم ورسره راوالي لکه ډالر، خو بیا هم تغیرات کې په برا کې راځي، ایلندې کې به نه راځي. او زه وایم نه دغه سټایل دې هم راواخیستلی شي او دا دې هم راشي ورسره. نو دې لپاره به تاسو په دې دریم اپشن باندې کلیک کړئ، هر څه به یې خو چې کله بره تغیرات راولم هم دا تغیرات به صرف په هماغې کې راځي، دې سره به د دې کوم کار. نو دا زمونږ اصلا خبره ده د څه باره کې؟ فیسټ ویلیوز باره کې. څه کوېشن شته دې ځای پورې؟ ادر فیسټ آپشن دی. اولنی آپشن دی فارمیټنګ. لکه ګورئ زه غواړم دا لیکنه دې ځای نه کاپي نه کړم، د دې لیکنې دا شکل او دا ډیزاین کاپي کړه، خلاص فارمیټ یې کاپي کړه او هغه دلته راوړه په دې شیټ کې. نو په دې باندې کلیک کې دی و صرف د هغې نه هغه ډیزاین راوالي، هغه شکل به راوالي، نور به هېڅ هم نه راځي. فرموله به په دې کې نه هېڅ به هم نه وي، صرف هغه شکل به. نو که ساده هغه شکل یې ستاسو په کار و نو داسې مسلې دپاره دې باندې کلیک کوئ. او که ته داسې وایي چېرې د دې شیټ دا لیکنه راواله دې شیټ کې راوړه، خو پیسټ لینک مطلب دا دی چې د هغې لیکنې او د دې لیکنې به یو ارتباط او د دې ارتباط پیدا به دا وي که په هغې کې څوک تغیرات راولي. لکه دا زلمی دی، ما پر اگزامپل ذاکر الله کړو، نو دا نوم به هلته په دې شیټ کې هم ذاکر الله وي، ځکه د دې دواړو ترمنځ یو رابطه څنګه ده هغه جوړه شي. نیکسټ دا پیسټ آپشن یې پکې لږ زیاتې راکړي. بیا په دې کې موږ سره دي پکچر. زه یم هماغه لیکنه راواله خو دلته د تصویر په شکل، یعنې دې شیټ کې به یو ځای نه بل ځای ته موف کېږي، یو ځای نه بل ځای ته به دې حرکت، دا به یو تصویر وي. که ډبل کلیک وکړو موږ د تصویر شکل ورکولی شو. او که ته یې د تصویر په شکل راوړي خو د تصویر سره رابطه جوړوي نو بیا به د اخرنی اپشن باندې کلیک کړي. دا تصویر دی، خو که څوک په هغه ځای کې تغیرات راولي، مثال دې کې تغیرات دا راغله چې خالد خان، نو هغې پکچر کې به هم خالد خان، ځکه د هغې ارتباط به د دې سره دا دونه خاص ضروري نه دی. دا زمونږ د نن ورځې درس شلو او په ایکسل پروګرام کې دا درس زمونږ صرف نن د فیسټ سره تړلی درس و. نو نیکسټ کلاس کې به انشاءالله بیا زه تاسو ته د فیس سپیشل په باره کې خبرې بس دی. پوښتنه یې وکړئ.